اور اپنے خطبے سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. علی جناب ارتجا کریں انسان. السلام علیکم. یہ اکھیل بھارتی سدبھاونا ٹرسٹ احمد آباد اور جو لوگ بھی اس مائک سیٹ کر جو لوگ بھی اس کار خیر میں شریک ہیں اس وقت مائک سیٹ کر دو. جو ہو جائے گا. جو غائب ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور جو اس وقت حاضر ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. غائب کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے کیونکہ سارے کام غیاب سے ہی ہوتے ہیں اور یہ غیب سے ہی انتظام ہوتا ہے ایسا کہ کوئی آپ کے سامنے جو ہے زین العابدین کی شکل میں آتا ہے اور وہ اردو کا جھنڈا جو ہے بلند کرتا ہے. اس کی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی ترقی ہو. اور کوئی وکیل صاحب کی طرح اردو کا کہتا ہے بار بار کہ میں اردو کا آدمی نہیں ہوں. آپ اردو کے آدمی بالکل نہیں ہوں. میں کہاں کہہ رہا ہوں, آپ شریف آدمی ہیں, آپ اردو کے وکیل ہیں. آپ تو اردو کو وکیل بھی درکار ہے اور زین العابدین صاحب جیسے سپاہی ہم بھی ضرورت ہمیں ہے جو یہ نام کا اثر ہوتا ہے. جہاں لوگ تشریف رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس میں ایسے ہیں جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوں گے. اس میں ایک لفظ آیا ہے, ایک آیت ہے پوری, اس میں ہے زین السماء الدنیا. زینا کے معنی ہوتے ہیں سجانے والا, بنانے والا, تعمیر کرنے والا, خوبصورت بنانے والا. تو جب نام ہی ہے زین تو اس کا اثر تو ہوگا ہی. کچھ لوگ کے یہاں ایک تعمیری صلاحیت ہوتی ہے, کنسٹرکٹیو وے میں کام کرتے ہیں. تو اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی پوری حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, جیسا کہ آپ نے میمنٹو دے کر کے بھی اپنے عقیدت کا اور اپنی محبت کا اظہار کیا ہے صاحب ان کے خدمت میں. اور یہ واقعہ ہے, آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ یہ صرف لکڑی کے تختے نہیں ہیں, یہ کپڑے بنے ہوئے شال نہیں ہے, یہ پھول وہ نہیں ہے, بلکہ ان میں پورے احمد آباد شہر کی اردو کی سب خوشبو بسی ہوئی ہے جو آپ کو ہمیشہ محبت کرتی ہے. اب میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں شکریہ کہاں سے اور کیسے ادا کروں. صاحب یہ بھرپور الفاظ ہیں جو آپ نے ابھی ادا کیا, لیکن جو باتیں نکل کے آئیں اور جہاں تک میں سمجھ سکا تو مجھے لگا کہ کچھ ہم خیال لوگ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو اللہ میاں کے بھروسے سے چھوڑ دیا ہے اور اردو کو سرکار کے بھروسے چھوڑ دیا ہے. کیا بات ہے, بالکل صحیح بات ہے بھائی. واہ 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 واہ. مجھے آپ معاف کریں گے, میں بہت آپ لوگوں کا دل دکھانے جا رہا ہوں اس وقت, بہت دل دکھاؤں گا. اور اگر آپ معاف کر دیں تب بھی ٹھیک ہے, نہیں معاف کریں گے تو بھی کوئی میرے لیے پریشانی کی بات نہیں. مجھے بہت افسوس ہوا ہے, مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے, اس میں جو لکھا ہوگا اس سے متعلق ہوگا. مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اور شاید آپ بھی میرا ساتھ دیں گے, دوسرے لوگ بھی اور وکیل صاحب بھی. کیا یہ اردو میں نہیں ہو سکتا تھا؟ صحیح ہے. لیکن میں جب وہ میرا واٹس ایپ پہ یا کہیں کچھ دیکھ رہے تو میں نے کہا کہ میرا نام ارتضا کریم ہے اور میں بہت بدنام آدمی ہوں. بدنام اس لیے ہوں کہ
زین العابدین صاحب اس کے دشمن ہے بہت، آدمی اچھا ہوگا وہ بھی میری ہی طرح شہر میں تنہا ہوگا. جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں؟ جی بہت چاہتا ہے، جی بہت چاہتا ہے سچ بولیں، کیا کریں؟ حوصلہ نہیں ہوتا. سچ بولنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی کا شمار دشمنوں میں ہو جاتا ہے. بڑا انہوں نے ایسی بات کہہ دی، میں چاہتا منتظمین ہیں، انہوں نے پھر پیار سے محبت اس کو بنایا، لیکن میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں کیونکہ میں اردو کا آدمی ہوں. اور آج اسکرین پرنٹنگ میں یہ سب آسانی ہے کہ آپ اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، تینوں زبانوں میں اس کو لکھیں. اگر آپ اس کو اردو میں لکھواتے تو جو غریب آدمی ہوتا اس کو اردو کے تعلق سے 10 روپے 5 روپے ملتے. بہت جب تک ہم گراس روٹ پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو خیال رکھنا ہوگا، جب بھی بات بنے گی جی آپ خوب روئیے نا، خوب پیٹیے، خوب گالی دیجیے سرکار کو، بھائی کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے نہیں کیا، اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے نا. جب آپ ہی نہیں کچھ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کریں گے؟ مسجد تو بنا دیتے ہیں نا ہم لوگ، نمازی گھر سے کون اٹھا کے لائے گا؟ امام صاحب لائیں گے. مؤذن اذان بھی دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن ہم اپنا سوئے رہتے ہیں. تو کہیں گے اللہ میاں کی ذمہ داری ہے، بھائی کیا بھائی اٹھو، نیند نہیں ٹوٹتی ہے، کیا کریں؟ اللہ میاں کی ذمہ داری ہے. شیطان ایک نیا بنا، شیطان اتنا شیطان حاوی ہو جاتا ہے ہمارے اوپر، نہیں جا پاتے ہیں، پاورفل ہے نا. وہاں ہم نے اللہ میاں کی ذمہ داری دے دی، یہاں سرکار کی ذمہ داری، اپنا ٹوکتے کے گھوم رہے آرام سے لیجیے گا. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ بات نکل کے آئی ہے، میں سمجھ رہا ہوں. ہم نے تو اپنے گھروں سے اردو کو اور اپنی تہذیب کو، اپنے ادب کو، سب کو رخصت کر دیا ہے. خود ہم ذمہ دار ہیں اس بات سے. میں کم سے کم ارتضا کریم کسی مودی سرکار کو، کسی کانگریس سرکار کو، کسی مایاوتی اکھلیش سرکار کو، میں کسی کو ذمہ دار نہیں مانتا. میں صرف اپنے آپ کو ذمہ دار مانتا. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اردو کے لیے. میں ذاتی طور پہ کیا کر رہا ہوں؟ کھڑے ہوئیے، بھاشن دیجیے، تقریر کیجیے. ہے کوئی ایک آدمی ایسا مرد مجاہد جس نے اپنے پڑوس میں پوچھا ہو کسی سے جا کر کے کہ آپ کے بچے اردو پڑھتے ہیں؟ نہیں پوچھا ہوگا. اس کو پیشکش کی کہ نہیں پڑھتے ہیں، اسکول میں انتظام نہیں ہے، تو میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ وقت دے دوں گا آپ کے بچے کو فری میں. ہے کوئی ایسا مرد مجاہد؟ کوئی نہیں. پھر کیسے پنپے گی اردو؟ ہے کوئی اس وقت کے جو پیرنٹس ہیں، ان کی بات تو چھوڑ دیجیے، ان کو تو جو کرنا تھا کچھ کر چکے ہیں، لیکن ان کے بعد کی جو نسلیں ہیں ان پر غور کیجیے. ابا بولتا ہے کوئی؟ ابو بولتا ہے کوئی؟ ممی، پاپا، ڈیڈی ہے؟ جب جانے لگتا ہے تو ٹاٹا بولو بیٹا، ٹاٹا بول، ٹاٹا. اللہ حافظ کیوں نہیں؟ الوداع کیوں نہیں؟ جب آپ کے گھر میں مہمان کوئی آتا ہے، آپ پھلوں کا ٹوکرا رکھتے ہیں اور اس میں سیب ہوتا ہے، انگور ہوتا ہے، کیلا ہوتا ہے، اور آپ کا بچہ چھوٹا سا 4 سال 3 سال کا لپکتا ہے اور کیلا کہہ کے پہنچتا ہے تو فوراً ڈانٹتے ہیں. کتنی بار سمجھایا، کتنی بار سمجھایا کہ اس کو بنانا کہتے ہیں، اے فار ایپل، لیکن تم کو تو کبھی عقل نہیں آئے کہ مہمانوں کے سامنے ذلیل کرتے ہو. اس کو کیلا کہہ دیا، اس کو سیب کہہ دیا. تو جب ہم نے کیلا کو رخصت کر دیا ہے، سیب کو رخصت کر دیا ہے، تو پھر بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے معاشرت، تہذیب، تمدن سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ ہم کو مسجدوں کے باہر دروازے پہ لکھنا پڑا کہ یہاں سے جوتے نہ اٹھائیں، وہ بھی ہندی میں لکھ رہے ہیں. اب وہ بیچارہ کہا ہے چونکہ ہندی میں لکھا ہوا تھا تو میں نے جوتے اٹھا لیا، اگر اردو میں لکھا ہوا تو زیادہ نہیں اٹھا سکتا. ہم لوگ کہاں آ گئے؟ یہ زیادہ نہیں، 4 5 سال 6 سال میں اور زوال آ گیا ہے. یہ کوشش کر رہے ہیں
یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں گورنمنٹ آف انڈیا نے اس بار ہندوستان کی تمام زبانوں کے لیے رکھا ہے کہ بچے پڑھیں گے، جیسا کہ وکیل صاحب فرما رہے ہیں۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں یہ ہے کہ ان کو پڑھنا ہے تو پڑھیں، اور ان کی چوائس ہے، چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم ہے۔ بچے اب اس پرانے اسکول کے نظام میں نہیں ہیں کہ جیسے ہوتا ہے کہ ہم گھر میں گئے اور بیوی سے پوچھا کھانا لگا، اس نے کہا یہ رکھا ہے جی، گوشت رکھا ہے، چلو ٹھیک ہے کھا لو، اور آپ کی خواہش ہے کہ گوشت روٹی نہیں کھانی، سبزی مل جاتی، یا بریانی کھا لیتے یا پیزا کھا لیتے، تو ممکن نہیں ہے کیونکہ چوائس ہے ہی نہیں وہاں۔ اب گورنمنٹ نے آپ کو اسکول کو کیفیٹیریا بنا دیا ہے، ہوٹل بنا دیا ہے، چوائس دے دی ہے کہ آپ یہ پڑھنا چاہیں یہ پڑھیے، وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیے۔ یہ اب ملیالم کا لڑکا اردو پڑھ سکتا ہے، گجراتی جو بولنے والے ہیں وہ اردو پڑھ سکتے ہیں، اردو پڑھنے والا گجراتی پڑھ سکتا ہے، کہ کسی کو کسی زبان کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا سلیبس بن رہا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں ہے، ہم کوئی اردو پڑھے گا ہی نہیں، اس میں مجھے اردو پڑھنی ہی نہیں ہے، نفرت ہے اردو سے، اپنی زبان سے نفرت ہے۔ ارے بھائی زبان سے نفرت نہیں ہو رہی ہے، ماں سے نفرت ہے تمہیں، ماں سے۔ اگر مادری زبان ہے، مادری زبان مدر ٹنگ، تو تم اپنی ماں سے نفرت کر رہے ہو، تم اپنی ماں سے دوری پیدا کر رہے ہو۔ کیسی مادری زبان، کیسی مادری زبان، مادری زبان، مادری زبان، کیا مادری زبان کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اور یہ یاد رکھیے کہ جس کی مادری زبان کمزور ہوتی ہے، جو مادری زبان نہیں جانتا ہے، وہ بنیادی طور پر گونگا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے۔ وکیل صاحب بات کر رہے تھے ترجمے کی، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، جس کا میں اب ڈائریکٹر نہیں ہوں، اس نے یہ انتظام اور التزام رکھا ہوا ہے کہ کسی بھی علوم و فنون میں بات ہو، کوئی بھی کتاب ہو، الجبرا ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، باٹنی ہو، زولوجی ہو، کسی بھی انگریزی سے ترجمہ کیجئے، ترجمے کو وہ خود چھاپتے ہیں، آپ کو ترجمے کے پیسے بھی دیتی ہے۔ کامرس ہو، سیوکس ہو، اکانومکس ہو، جغرافی ہو، کسی بھی زبان کی، اور ہزاروں کتابیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے ترجمے کے طور پر شائع کی ہیں، جو مختلف اسکولوں میں جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں لگ بھی جاتی ہے۔ تو ہم سرکار کو کیسے دوش دیں کہ سرکار نہیں کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرتی؟ ہمیں محسوس کرنا ہوگا کہ جب مسجد بنی ہے اور مؤذن نے اذان دی ہے، امام ہے، تو نماز تو ہمیں خود ہی پڑھنی ہوگی۔ بغیر مرے ہوئے نہ جنت ملے گی اور نہ جہنم، پہلے مرنا پڑے گا۔ اردو کے لیے، اپنی زبان کے لیے، اپنی تہذیب کے لیے اگر آپ کو وقت نہیں نکلتا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے وقت، تو پھر جیسے جیسے آپ مٹتے جا رہے ہیں تو مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مٹ جائیں گے آپ۔ انہوں نے کتاب کی بات کی، بالکل صحیح فرمایا، بہت برا حال ہے اردو کے جو رائٹرز ہیں، جو بڑے شعری مجموعے، افسانوی مجموعے، تنقید کی کتابیں جیسے چھاپتے ہیں، 300 کتاب چھاپتے ہیں، اور 300 کتابوں میں 200 کتابیں تو 150 کتابیں تو دوستوں کو جو گھر آیا تھما دی، جو آیا اس کو دے دی، اسی طرح سے کچرا گھر کا نکلے، باقی کتابیں ڈرائنگ روم میں یا کہیں پڑی رہتی ہیں۔ ہر صبح بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، کیا تم لوگوں نے گندگی پھیلا رکھی ہے یار، کیا طریقہ ہے یہ کتاب پڑی ہوئی ہے، اب بیوی سے جھگڑا کر لیجیے، اب گھر کا ماحول خراب کیجیے، آخر میں کیا ہوتا ہے پھر اس کو ہمیں بھی اپنی کتابوں کو کماڑی کو دینا پڑتا ہے۔ 300 کتابیں چھپتی ہیں اور چھپ جاتی ہیں، کیا چھوڑیے، کسی کو گجرات آنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو دلی جانے کی کیا ضرورت ہے، اگر کسی ایک یونیورسٹی میں بھی اگر چاہے تو 100-150 کا کتاب نہیں لکھ سکتی ہے، لیکن ہمارا رویہ ایسا ہے، جس طرح ہمیں قرآن شریف سعودی عرب سے مفت میں چاہیے ہدیے کے طور پر، ویسی سمجھتے ہیں کتاب بھی چاہیے،
3 कोशिशें हुई है इस कौम को सुधारने के लिए। एक तो खुद अल्लाह मियां ने की कि कौम सुधर जाए, उसके बाद किसने की? सर सैयद अहमद खान ने की, उसके बाद अल्लामा इकबाल ने की। लेकिन हमको न सुधरना था ना हम सुधरे। बोलिए, बहुत बुरा लगता है लोगों का, बहुत छोटी आदमी है, ऐसी सी बातें स्टेज से कह देता है, नहीं करनी चाहिए। तो क्या करें फिर? आपका चुमा चाटी करें आपसे? हम आपकी तारीफ करें? जो आप कर रहे हैं वो हम बोल रहे हैं। सच बहुत कड़वा होता है। सच एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मसला है सच का कि जैसे ही आप बोलते हैं वैसे ही आप खारिज करेंगे। इसीलिए पार्लियामेंट में भी जो लोग होते हैं वो खामोश रहते हैं। देखते हैं कोई बोलता है, अब सैफुद्दीन साहब आप बोलते होंगे ये दो, ये फंड दो, ये करो, वो करो। पूछिए, 70% लोग इनको पसंद ही करते होंगे। चलो कहाँ से आ गया ये खैर दिमाग में, रोज ये मुसीबत क्या खड़ी किए हुए, कभी ये मांग रहा है। पूछिए, हकीकत हाल यही है। उर्दू और मुसलमानों के नुमाइंदे जब पहुंचते हैं कमेटियों में तो कोई बात नहीं करते हैं उर्दू के ताल्लुक से। उनको सिर्फ इस बात की फिक्र होती है कि हमें टीए कितना मिलेगा, हमें भत्ता कितना मिलेगा। कोई नहीं है भाई साहब जो अपना घर फूंक के तमाशा देखे। मैं मानता हूं कि कौमी काउंसिल ने आपको 50,000 60,000 दिए होंगे। 60,000 में होता क्या है? आप सुबह से शाम तक बैठे हैं, आपका वक्त कीमती नहीं है। और एक दिन की बात नहीं है, इस सेमिनार को करने के लिए आपको हफ्ते लगाने पड़े होंगे, 10 दिन लगाने पड़े होंगे, अपना काम छोड़ना पड़ा होगा, तब जाकर के ये बल्ब आपने सजाई है। तो काउंसिल ने कोई एहसान नहीं किया है। मैंने एहसान किया है तुम्हारे लिए। अगर मैंने ये अंजुमन सजाई है तो कौमी काउंसिल पर आए फरोग उर्दू जबान वालों, मैंने एहसान किया है तुम पे। हाँ, इस तरह मैं ये कहता हूं कि मैंने एहसान किया, तुम क्या करोगे? तुम्हारा तो काम ही यही है। पैसा किसका है? मेरा है, मेरा इनकम टैक्स का पैसा जो हम देते हैं, उससे तुम हमें ये बांटते हो पैसे। किस सरकार का पैसा है जी? मेरा पैसा है। इस जज्बे से बात कीजिए और आंख में आंख डाल के बात कीजिए। अपने आप को एहसास कमतरी में बिल्कुल मुब्तला मत कीजिए कि मैं उर्दू का आदमी हूं। हम ही उर्दू के, हम ही आपको सब चीज सिखाते हैं, तहजीब भी, जबान भी, अदब भी, सब हम ही देते हैं। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और आप जैसे जो लोग हैं, अंजुमन एनजीओ चला रहे हैं, मैं डायरेक्टर था तो वहाँ जो स्टाफ होते हैं, अरे सर ये जो है पैसे लोग इसमें खाते हैं। और मैंने कहा मिनिस्टर जो खा रहा है 60,000 में कितने खा लिए? 6,000। 60,000 में कितने खा लिए? 60,000। और जो देश खा रहा है, वो जो मुल्क खा रहा है, वो जो हमें खा रहा है, उस पर तुम्हारी फिक्र नहीं आती क्या हो रहा है वहां पर? आप एमपी एमएलए होते हैं और 5 साल में आपकी तकदीर बदल जाती है। हर फर्द पे 2 गाड़ी होती है। बहू के पास 2 गाड़ी, दामाद के पास 4 गाड़ी, बेटे के पास 3 गाड़ी, भतीजे के पास 1 गाड़ी। कहां से आता है? किसका पैसा है? असल में आवाम हमारे यहां अजीब पसोपेश में वो समझती है कि हमें कोई भीख मिल रही। भीख नहीं है भाई, हमारे इनकम टैक्स का पैसा है, दे रहे हैं आपको। आप तो वो सहूलत हमें दे भी नहीं रहे हैं जो देना चाहिए आपको। इसलिए बहुत आप खुलूस से काम कर रहे हैं, काम करते रहें। और उर्दू के फरोग, उर्दू के इर्तिका और तरक्की के लिए जो लाजमी बात यह है कि सबसे पहले बुनियादी तौर पर अपने घर से बात शुरू करें। आपके बच्चे को उर्दू आती है कि नहीं आती है, आपकी बहू को उर्दू आती है कि नहीं आती है, पड़ोस में बात करें किसी को उर्दू सीखनी है। कौमी काउंसिल सर्टिफिकेट कोर्स चलाता है, ऑनलाइन कोर्स चलाता है। मेरा ख्याल आपके शहर में भी ऐसे लोग होंगे जो सर्टिफिकेट कोर्स उर्दू का चलाते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, हर शहर में। लेकिन वहां भेजे कौन? क्योंकि अब उर्दू पढ़ने से मिलेगा क्या? गार्जियन और पेरेंट्स की परेशानी है, क्या मिलेगा? अब उनको ये नहीं मालूम है कि सब कुछ यहीं से मिलेगा। अगर ये कमजोर है तो वो भी कमजोर है।
अब मान लीजिए कि मेरा ईमान कमजोर है तो जन्नत मिलेगी? नमाज पढ़ने से क्या, पढ़ते रहिए। तो बेसिक चीज तो जो है उसको पकड़ना होगा ना। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे मुजफ्फर साहब ने कहा कि भाई वहाँ से आप बातचीत कर लें। मैं तो आता ही रहा हूँ अहमदाबाद, और जब मैं डायरेक्टर था तो कई सेमिनार वगैरह यहाँ किए। आप क्या वो खातून थी ना चेयरमैन थी, कौन थी जिनका इंतकाल हो गया? नाज़िमा नहीं, वो मेहरून निसा अकाडमी वाली, हाँ हाँ, सुगरा बहन, सुगरा बुखारी। सुगरा बुखारी और तो उनके साथ भी कई सेमिनार में। जी, सुगरा बुखारी। आपके यहाँ कई स्कीम हैं, किताबें खरीदी जाती हैं और बहुत अच्छी किताबें खरीदी जाती हैं। उसका बजट भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ सही है वो है। लेकिन जैसा कि अभी कहा गया ना, जब किताबें तो हैं, कुतुबखाने तो हैं, हम तो माहिर बसरम हैं, कोई शायर ही नहीं। ये जबान इतनी पावरफुल है, इतनी ताकतवर है कि इसका जवाब नहीं है। जैसा कि आपने फरमाया, एक निवाला नहीं तोड़ सकता फिल्म का आदमी जब तक उर्दू न जाए। एक निवाला नहीं तोड़ सकता। टीवी एंकर गुफ्तगू नहीं कर सकता जब तक इसकी उर्दू नहीं हो। ठीक, तो वहां तो उससे तो कमा रहे हैं और हम कमा रहे हैं उसको नहीं चाहिए हमारे। ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब कहीं हमारे अंदर कुछ कमी है, हम महसूस नहीं कर रहे हैं चीजों को ठीक से, हम कर नहीं रहे। तो हम संजीदगी के साथ, खुशू खुजू के साथ अपनी ज़बान, अपनी तहजीब की हिफाजत के लिए कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उर्दू ज़बान की तरक्की होती रहेगी। और जहाँ तक इसके मरने उड़ने की खबर है, ये अफवाह बहुत दिनों से हम लोग सुन रहे हैं। भाई तो छोटा सा तब भी मालूम होता है कि हम कोई कह रहा भाई अभी अभी बस अभी जनाजा दफन करके आए हैं, इसने कहा कि अभी अभी नमाज़ जनाजा हुई है। बहुत दिन से सुन रहे हैं इसके बारे में, उर्दू के बारे में। अब मर गई है, अब हो गया। ये इतनी सख्त जान है, इतनी सख्त जान है कि मरने का तो सवाल है, हमें मार देगी। और कितनों को मार रखा है उसने? उर्दू जबान में कितनों को मार रखा है, कैसे अपनी मोहब्बत से मार रखा है। गुलजार शायरी कर रहे हैं, समीर शायरी कर रहे हैं, शाहरुख को समझ में आती है। ये जितनी हीरोइन है लचके फचके सब सीखती है उर्दू, सबको सीखनी पड़ती है। पहले बोलता है थोड़ी सा डॉक्टर की जाके पहले शीन कहाँ दुरुस्त करके आओ, नहीं तो फिर डबिंग होती है। तो इतनी पावरफुल, इतनी ताकतवर जबान, लेकिन हम जब खुद अपने अपने घरों से उसको धीरे धीरे बाहर कर रहे हैं अपनी तरक्की के नाम पर। फरमाया आप लोगों ने ना, सुना ना, ये पुरानी बात है, हम नई बात कर ही नहीं पाएंगे। हम अपने घरों का हाल देखते हैं ना, मैथ पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए 1000 रुपए घंटा, 500 रुपए घंटे बच्चे के लिए, और मौलवी साहब मुजफ्फर साहब के लिए 100 रुपए देंगे भाई, 100 रुपए। अब 100 रुपए में मुजफ्फर साहब क्या पढ़ाएंगे? महीने भर पढ़ाना है, और वहां घंटे के हिसाब से 2 घंटे हुए 23,000 रुपए, और वो उसी वक्त लेता है वो ट्यूटर है, उसी वक्त, दूसरे दिन की बात नहीं करता है वो। आप सब लोग इस तजुर्बे से गुजरे होंगे, क्योंकि हमें बच्चों को मेडिकल पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, दुनिया में कामयाब बनाना है। जब दुनिया में कामयाब बनाना है तो बनाइए, बाकी तो अल्लाह मालिक पे देख पाए, जब होगा जो होगा। बहरहाल हम इस लायक नहीं है, लेकिन बहरहाल आप तमाम जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दिया देना वो जो कह सकते हैं कि साहब अंदाजे बयां करके बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, किसी की बात, मेरी बात छोड़ी, किसी की बात उतर जाए तो काम चल जाएगा। तो क्योंकि ये जबान का मसला नहीं है, ये तहजीब का मसला है। इसलिए कोशिश कीजिए कि, और आप लोग कोशिश कर रहे हैं, गुजरात वगैरह में तो फिर भी सूरत हाल बेहतर है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सबसे खराब सूरत हाल है वो उत्तर प्रदेश की है।
जो उर्दू का मस्कन थी, जहाँ से उर्दू की तरक्की हुई थी, जहाँ से इतने बड़े बड़े अदीब और शायर पैदा हुए, वहाँ उर्दू की सूरत हाल इतनी, मतलब अब 25-30 साल पहले उन्होंने कुरान शरीफ हदीस को उर्दू में छोड़ दिया, हिंदी में पढ़ते हैं सब। जबकि उर्दू इतनी आसान ज़बान है, 10 दिन में आप आराम से 15 दिन में आप उर्दू पढ़ना सीख जाते हैं, लिखना सीख जाते हैं। बाकी तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्या मैथमेटिक्स से भी आसान है? नहीं, मुश्किल है क्या ये? फिजिक्स से भी मुश्किल है उर्दू क्या पढ़ना है? तो इसलिए कोशिश हम लोगों को करनी है, कोशिश जारी रहेगी हम लोगों की कि हम उर्दू की तरक्की के लिए, उसके फरोग के लिए काम करें और कौमी कौंसिल बनाए और उर्दू ज़बान का भी हाथ बढ़ाएं। उनको भी आप मशवरे भेज सकते हैं, कोई मशवरा हो तो उनको भेजिए कि साहब ऐसे किया जा सकता है, वैसे किया जा सकता है, कोई बात नहीं, सुने न सुने कोई बात नहीं, नहीं सुनना तो उसको है, सुन लिया तो काम बन जाएगा अपना। तो आप लोगों के यहाँ सेंटर चल रहे होंगे, कंप्यूटर सेंटर भी कई लोगों के शहर में है ना, अब कंप्यूटर सेंटर से उर्दू सिखाई जा रही है और DTP का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। क्या है ये? तो रोजगार से जुड़ना है। जब रोजगार की बात आएगी तो आप लोग उससे जुड़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उर्दू पढ़ के IAS भी क्वालिफाई करते हैं, उर्दू पढ़ के डायरेक्टर जो है गाड़ियों पे भी घूमता है, ऐसा तो नहीं है ना। हल्दीराम में कभी सोचा ही नहीं होगा कि हल्दीराम में बनूंगा, उर्दू से तो बदतर होगा ना हल्दीराम। माँ बाप ने जो नाम रखा होगा, पैदा हुआ होगा हल्दीराम बनते भाई है, क्या पता था इतना बड़ा हल्दीराम शोरूम निकल लेगा कि वो ब्रांड बन जाएगा हल्दीराम का। इसलिए वो हल्दीराम बना कि उसने स्नैक्स में अपना एक नाम रोशन कर लिया, एक इफरादियत पैदा कर ली। तो हल्दीराम से ले आओ भुजिया, हल्दीराम से ले आओ बना, आप गए हल्दीराम में ये लो और तुम चले आए। तो उसने मेहनत करके अपना ब्रांड बनाया। आप शहर में जूता टांगिए तो आप मशहूर हो कि फला चौक पर जो आदमी जूता टांगता है वो इतनी अच्छी जूते टांगता, मैं वहीं से बार हो, हजाम हो तो ऐसे हो कि ना वहीं से बनवाना कटवाना है, वहां जाए 1 घंटा इंतजार करना पड़े। उर्दू पढ़ने के लिए भी आपको इस तरह का ब्रांड होना पड़ेगा, ऐसा बनना पड़ेगा कि आप जरूरत हो जाए आप समाज के लिए कि ये उर्दू का आदमी है। और है टीवी चैनल्स को, अखबारात को, हुकूमत को जरूरत है कि अच्छे उर्दू वाले आए आगे। जब अच्छे नहीं होंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे उर्दू पढ़ के नहीं मिलता रोजगार। ऐसा नहीं है, रोजगार के मौके हैं उर्दू में, खूब मौके हैं, लेकिन आप अपने आप को तैयार तो करके रखिए, उसके बाद ही तो मिलेंगी चीजें। बहरहाल आप तमाम इत्तेफाक सही है कि खवातीन करने की जरूरत नहीं है। खवातीन है ही नहीं। हालांकि बनाने वाले ने खवातीन बनाया था, यकीन हो तब भी खवा कह दीजिएगा तो काम चल जाएगा। लेकिन बहरहाल आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि है ना, खवातीन यानी तीन के लिए कहा गया तो इस्तेमाल से न खवा है न तीन है, सिर्फ हजरात हैं और हाजिर हैं, और सबके खिदमत में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत कि आपने हमें ये याद फरमाया। बातें बहुत सारी है जी, बहुत चाहता है कि आपसे बातचीत करें और इसके उर्दू के हवाले से जो उसमें जो ज़बान की जो सूरत हाल है उस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन बेसिक बात यह है कि ज़बान हमारे घरों से शुरू हुआ है और हमें अपने घरों में ही उर्दू को पहले जगह देनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब ये नादिर तो बहुत बहुत शुक्रिया। इधर उधर मेरी बस्ती में सब फरिश्ते हैं, मैं एक उम्र से इंसान की तलाश में हूँ। आज वो इंसान इब्तिदा करीम की शक्ल में यहाँ मुझे हाजिर है।